जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय पंचतत्व तत्व जय पंचतत्व जय प्रभुपदा जगद्गुरु शिल प्रभुपदा जय गुरुदेव पतित पावन गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री राधा माधव की जय गौर निताई की पंचतत्व भगवान की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय स्वामी गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर शतनाथ प्रमानंद हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं खानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्द नमस्तभं प्रेमानन्द प्रदायिने कलो कल्मषनाशकजन्मपापतये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुश्रुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवतः सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं
हरि ओम तत्सत। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयोपताका स्वामी नीति नामिने। नमो आचार्योपाध्याय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। সকল ভক্তবৃন্দকে আমার প্রণাম। আজকে আমরা আদিলীলা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা চ্যাপ্টার 1 শ্লোক নাম্বার 7 আর 8 আলোচনা করব। 7 নাম্বার শ্লোকটা আমি পাঠ করছি। সংকর্ষণ সংকর্ষণ কারণতয়শায়ী গর্ভদশায়ী চ পয়াধিশায়ী শেষা চ যশাংশ কালাশ নিত্যা নন্দাখ্য রামা শরণম মমোऽস্তু। সংকর্ষণ কারণতয়শায়ী গর্ভদশায়ী চ পয়াধিশায়ী শেষা চ शांशकलाश नित्या नन्दाख्य रामा शरणं ममोऽस्तु। शङ्कर्षणकारणतयशायी गर्भादशायी च पयद्धिशायी शेषा च यशांशकलाश नित्या नन्दाख्य रामा शरणं ममोऽस्तु। শব্দার্থ, সংকর্ষণ মানে হচ্ছে পরমব্রহ্মের অধিপতি নারায়ণের দ্বিতীয় বুহ মহাসংকর্ষণ। কারণতোষায়ী, কারণ সমুদ্রের জলে শায়িত প্রথম পুরুষ অবতার কারণোদকশায়ী বিষ্ণু। গর্ভোদকশায়ী, গর্ভোদক সমুদ্রে শায়িত দ্বিতীয় পুরুষ অবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। চ মানে এবং, পয়োদ্ধিশায়ী মানে ক্ষীর সমুদ্রে শায়িত তৃতীয় পুরুষ অবতার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। শেষ মানে শেষনাগ। চ মানে এবং, ইয়াস্য মানে যার, অংশ মানে অংশ, কলা মানে অংশের অংশ, স মানে তিনি, নিত্যানন্দাখ্যা শ্রী নিত্যানন্দ নামক, রামা শ্রী বলরাম, শরণম মানে আশ্রয়, মম মানে আমার, অস্তু মানে হন। অনুবাদ: সংকর্ষণ কারণোদকশায় বিষ্ণু, গর্ভোদকশায় বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায় বিষ্ণু ও অনন্তদেব যার অংশ ও কলা, সেই শ্রী নিত্যানন্দ নামক বলরাম আমার আশ্রয় হন। শ্লোক নাম্বার 8। মায়াতীতে ব্যাপী বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্যে শ্রীচক্রভূয় মধ্যে রূপম যস্য উদ্ভাতি সংকর্ষণাখ্যম ত্বং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে। মায়াতীতে ব্যাপী বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্যে শ্রীচক্রভূয় মধ্যে রূপম যস্য উদ্ভাতি সংকর্ষণাখ্যম ত্বং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে। মায়াতীতে ব্যাপী বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্যে শ্রীচতুর্ভুজ মধ্যে রূপম যস্য উদ্ভাতি সংকর্ষণাখ্যম ত্বং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে। শব্দার্থ, মায়া অতীতে মানে মায়া সৃষ্টির অতীত, ব্যাপী মানে সর্বব্যাপক, বৈকুণ্ঠ লোকে মানে চিৎ জগৎ বৈকুণ্ঠ লোকে, পূর্ণ ঐশ্বর্য মানে সমগ্র ঐশ্বর্য সমন্বিত, শ্রী চতুর্ভুজ মধ্যে মানে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ভুজের মধ্যে, রূপম মানে রূপ, যস্য মানে তার, উদ্ভাতি মানে প্রকাশ পাচ্ছে, সংকর্ষণ মানে অক্ষম, সংকর্ষণ অক্ষম মানে সংকর্ষণ নামক, তম মানে তাকে, শ্রী নিত্যানন্দ রাম মানে শ্রী নিত্যানন্দ স্বরূপ বলরামকে, প্রপদ্যে মানে প্রপত্তি করি। অনুবাদ: মায়াতীত সর্বব্যাপক বৈকুণ্ঠ লোকে আচরণ করছেন প্রথম চ্যাপ্টারে, প্রথম অধ্যায়। তো এবার 7 নম্বর শ্লোক থেকে টানা 5টা শ্লোকে উনি নিত্যানন্দ প্রভু, যিনি কিনা বলরামের অবতার মানে কলিযুগে, তো তিনি নিত্যানন্দের প্রণতি নিবেদন করছেন নিত্যানন্দ প্রভুকে। 7 নম্বর, 8 নম্বর, 9 নম্বর, 10 নম্বর, এই 11 নম্বর, এই 5টা শ্লোকে নিত্যানন্দকে প্রণতি নিবেদন করছেন মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে। তো এইখানে বলছে যে সংকর্ষণ কারণোদকশায় বিষ্ণু, গর্ভোদকশায় বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায় বিষ্ণু, এই অনন্তদেব যার অংশ কলা, সেই নিত্যানন্দ নামক বলরাম আমার আশ্রয় হন। এখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী হচ্ছেন বলরামের কাছে তার চরণে আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন।
তো এই যে সংকর্ষণ, কারণোদকশায় বিষ্ণু, গর্ভোদকশায় বিষ্ণু, এই এই কথাগুলো আমরা আগেও ভগবত গীতায় কিন্তু শুনেছি। তো ভগবান যে কৃষ্ণ, সে এক এবং অনন্ত, পরমেশ্বর ভগবান। তিনি বিভিন্ন অনন্ত অচ্যুত রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, এবং সেই প্রকাশগুলি কিন্তু পরস্পর থেকে আবার অভিন্ন। ভগবান কিন্তু তার সৃষ্টি কার্যের জন্য বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রসার করেন, ব্যক্ত করেন। তো সেই রকমগুলো, কিন্তু ভগবান একমাত্র আদি পুরুষ, তিনি পূর্ণ পুরুষোত্তম, কিন্তু তিনি কি করছেন, বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রকাশ করছেন। তো ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ রয়েছে। তো সৃষ্টির জন্য এসব করতে হয় ভগবানকে। ভগবান মহাবিষ্ণু রূপে এই প্রকাশ লীলা কার্য সম্পাদন করেন। তো সেজন্য কৃষ্ণ থেকে বলদেব হয়, বলরাম, এবং বলরাম থেকে শঙ্কর্ষণ, এভাবে প্রকাশ করেন, বিস্তার করেন ভগবান নিজেকে। এবং এটা সৃষ্টি তত্ত্বে আছে, সৃষ্টি করার জন্য ভগবানকে এটা বিস্তার করতে হয়। তো কৃষ্ণ থেকে বলরাম হন, বলরাম থেকে শঙ্কর্ষণ, শঙ্কর্ষণ থেকে বাসুদেব, ঠিক আছে, বাসুদেব থেকে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ থেকে প্রদ্যুম্ন, তারপরে আবার দ্বিতীয় শঙ্কর্ষণ। এভাবে বিভিন্ন রকম পুরুষ অবতার আছেন, যার অসংখ্য রূপ আছে, যে সৃষ্টি কার্যের ক্ষেত্রে লাগে। তার যাদের নিত্য প্রবাহমান নদীর অসংখ্য তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেরকম নদী, সমুদ্র কিরকম বিভিন্ন রকম লহের থাকে, নদীর যেরকম বিভিন্ন রকম তরঙ্গ থাকে, আসতে যাচ্ছে আসতে যাচ্ছে, সেরকম ভগবানের সৃষ্টি কার্যকে চালনা করার জন্য ভগবানের অংশটাকে, যে মহাবিষ্ণু, যে সে ভগবান কৃষ্ণ মহাবিষ্ণু রূপে সৃষ্টি কার্য পরিচালনা করেন। এবং এভাবেই বাসুদেব, ঠিক আছে, তারপরে শঙ্কর্ষণ করেন, বলরামকে সৃষ্টি করেন, বলরাম থেকে শঙ্কর্ষণ, শঙ্কর্ষণ থেকে বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, এভাবে এভাবে দ্বিতীয় শঙ্কর্ষণ, ঠিক আছে, বিভিন্ন রকম পুরুষ অবতারদের তিনি তখন সৃষ্টি করেন। আর এগুলো নিত্য প্রবাহমান, যতদিন সৃষ্টি কার্য চলবে এগুলো চলতে থাকবে। তারা কিন্তু সকলেই এক এবং অভিন্ন, তারা সমান শক্তি সম্পন্ন, কিন্তু প্রত্যেকটা পুরুষ অবতার কিন্তু প্রত্যেকটা সকলেই শক্তি সম্পন্ন। এটি ভগবানের অপ্রাকৃত শক্তি, ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের অপ্রাকৃত শক্তির প্রকাশ স্বরূপ এরা, ঠিক আছে। কিন্তু ভগবান একমাত্র পূর্ণ, তিনি পূর্ণ, আর বাকি সমস্ত কিছু ভগবানের থেকেই অংশ প্রকাশ এরা। তো সেজন্য ভগবানের যে সব লীলাগুলো আমরা দেখতে পাই, বৃন্দাবন লীলা, কি হয় যে অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীমতী রাধারানীর থেকে সেই লীলাগুলো তৈরি হচ্ছে না। ভগবান অন্তরঙ্গা শক্তি রাধারানী, কালকে আমরা জেনেছি লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারানী। তো অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে ভগবানের যেসব বৃন্দাবন লীলা, গোলকের লীলা, এই লীলাগুলো প্রকাশিত হয়। কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি যে আছে ভগবানের, যেটা কিনা এই জড়জগতে পরিচালনা করছে, এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা। এবং বহিরঙ্গা শক্তির কার্যকর পরিচালিত হচ্ছে এই যে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যেটা মহাবিষ্ণুর তিনটে রূপ। এই তিনটে বিষ্ণু রূপের মাধ্যমে কিন্তু ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এইগুলো ছাড়া কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হতে পারবে না। ভগবানের এটা বিস্তার, বিস্তারকে করেই ভগবান সেটাকে পরিচালনা করেন। তার জন্যই মহাবিষ্ণু এই শঙ্কর্ষণ, কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং অনন্তদেব, যার অংশ কলা, এবং ভগবান সব নিত্যানন্দ, যেহেতু কৃষ্ণ থেকে নিত্যানন্দ হচ্ছে, বলরামের আবির্ভাব হচ্ছে, সেই জন্য বলছে অনন্তদেব যার অংশ কলা, সেই নিত্যানন্দ যে কিনা কলিযুগে এসছেন, সেই বলরামের অংশ, তাকেই বলছে আমার, তিনি, আমি যেন তার আশ্রয় হই, তিনি আমার আশ্রয় হন। তার মানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রার্থনা করছেন কাকে? নিত্যানন্দের কাছে। তো এই জড়জগতে সত্য, রজতম তিনটি গুণের প্রকাশ, এবং পরমেশ্বর ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, স্মৃতি, প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে তিনি মুখ্য রূপে কি করেন, প্রদান করেন, যা মানে তিনজনকে সৃষ্টি আর হচ্ছে স্থিতি, প্রলয়, এই তিনটের কাজে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে যুক্ত করেন ভগবান, তিনটের ইনচার্জ বানান। এবং এই যে জড়জগৎ, যেটা আমরা যেখানে রয়েছি, এরকম এই বিভিন্ন রকম ব্রহ্মাণ্ডে, বিভিন্ন রকমের যে ব্রহ্মাণ্ডগুলো রয়েছে ভগবানের সৃষ্টি, সেগুলো সবকিছু, সবগুলোই কিন্তু তিনটে গুণ, সত্য, রজতম তিনটে গুণের মাধ্যমে চলছে। এবং এরকম প্রত্যেকটা ব্রহ্মাণ্ডে কিন্তু অসংখ্য ব্রহ্মা রয়েছে, ঠিক আছে, অসংখ্য শিব রয়েছে, এরকম করে সমস্ত সৃষ্টি কার্য পরিচালনা হচ্ছে ভগবানের অর্ডারে অর্ডারে। তো বিষ্ণু রূপে তিনি জড়জগতের প্রতিটি সৃষ্টিতে প্রবেশ করছেন, মহাবিষ্ণু রূপে। এবং এই যে তার যে পরম পুরুষ রূপে যে গর্ভদশায় বিষ্ণু রূপে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করছেন, আর ক্ষীরোদশায় বিষ্ণু রূপে কি হচ্ছে, প্রত্যেকটা জীবের পরমাত্মা রূপে শরীরে প্রবেশ করছেন। আর আর কি হচ্ছে, ক্ষীরোদশায় বিষ্ণু রূপে জীবের শরীরে প্রবেশ করছেন, আর গর্ভদশায় বিষ্ণু রূপে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করছেন, মহাবিষ্ণু রূপে তো পরিচালনা করছেন সৃষ্টিতে। তো এইভাবেই বিষ্ণু তত্ত্বের উৎস হওয়ার ফলেই ভগবান কিন্তু একমাত্র পরম পুরুষোত্তম বলেই পরিচিত। কারণ ভগবান হচ্ছেন মেইন, মূল
পূর্ণ, এবং তার থেকে এই অংশ প্রকাশ বিস্তার হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পালনের জন্য। তো সেই জন্য পুরুষ অবতারগুলো তারই অংশ প্রকাশ। এই যে এইগুলোকে পুরুষ অবতার বলা হচ্ছে, যে বিভিন্ন রকম বিষ্ণুর নাম দেওয়া হচ্ছে। তো এই যে এই জিনিসগুলো এত উচ্চ স্তরের ব্যাপার এই সৃষ্টিতত্ত্ব ভগবানের, যে এইগুলো বলছে যে একমাত্র ভক্তি যোগের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারবো। এ কোনো জ্ঞান বা বুদ্ধি দিয়ে এগুলো বোঝা সম্ভব না, কিংবা যত বড়ই জ্ঞানী পরমাত্মা হোক না কেন, কিন্তু ভগবানের ভক্ত হোক না কেন, শুধুমাত্র শুদ্ধ ভক্ত যারা, যাদের বুদ্ধি এই 3 গুণের ঊর্ধ্বে শুদ্ধ সত্য স্তরে আছে, তারাই একমাত্র এই জিনিসটাকে উপলব্ধি করতে পারবে। তো সেজন্য বলছে কৃষ্ণের মহান ভক্ত পরীক্ষিত মহারাজ যে ছিলেন, তিনি কিন্তু এত ভগবানের প্রিয় ছিলেন, এত শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, তিনি কিন্তু এই জিনিসগুলো কিছুটা জ্ঞান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তবু তার জ্ঞান পরিপূর্ণ ছিল না। ভগবান বলছেন তবুও তিনি অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিন্তু পূর্ণরূপে এই সৃষ্টিটাকে, ভগবানের যে এই বিষ্ণুর যে পরম পুরুষ বিষ্ণুগুলোকে বুঝতে উপলব্ধি করতে পারেননি। তাহলে আমরা কি করে পারবো? সে এত ভালো শুদ্ধ ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও, মহান মহান পণ্ডিতরা পর্যন্ত ভগবানের এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে সৃষ্টি, সেটাকে বুঝতে পারেন না, উপলব্ধি করতে পারেন না। তো সেই জন্য, কারণ ভগবানের কার্যকলাপ অপরিমেয়, তাকে বোঝা, তার এত অপরিসীম সৃষ্টি, এবং তিনি একসাথে কিভাবে কত কত জায়গায় কার্য পরিচালনা করছেন ভগবান, ঠিক আছে? তো সেজন্য ভগবান অনন্ত, তার কার্যকলাপ অপরিসীম অপরিমেয়। তো এই সমস্ত ভগবানের যে শ্রেষ্ঠ জীব প্রথম, যে ব্রহ্মা, সেও পর্যন্ত তার সীমিত জ্ঞান, সেও পর্যন্ত এই জিনিসটা তার ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝতে পারেন না, উপলব্ধি করতে পারেন না। তো সেই জন্যই আমাদেরকে কি করতে হয়, গুরু পরম্পরার মাধ্যমে, শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা এই জিনিসগুলোকে উপলব্ধি করতে পারি। সেজন্যই ভাগবত গীতায় ভগবান স্বয়ং এই জ্ঞান আমাদেরকে প্রদান করেছেন, গীতার জ্ঞান, এবং সেটা আমরা ভগবত গীতা গুরু পরম্পরার মাধ্যমে পেয়ে থাকি। তার ফলে কি হয়, আমরা কিছুটা ভগবানের যে দেওয়া এই যে মুখ নিঃসৃত বাণীটাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তারপরে আবার যে সুখদেব গোস্বামী, ঠিক আছে, যে জ্ঞান আমাদের, তার মতো একজন আত্মতত্ত্ববিদের কাছ থেকে আমরা ভাগবতের জ্ঞান পেয়ে থাকি, যেটা কিনা তিনি পরীক্ষিত মহারাজকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তারপরে যে নারদ মুনি রয়েছে, নারদ মুনির শিষ্য ব্যাসদেব আমাদেরকে এত সুন্দর গ্রন্থ উপস্থাপন করেছেন। সেই সব গুরু পরম্পরা ধারায় এই যে পূর্ণ জ্ঞান, এই যে এত কিছু রয়েছে জিনিসগুলো, ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ, এইগুলো শুধুমাত্র কিন্তু আমরা গুরু পরম্পরা ধারায় উপলব্ধি করতে পারবো। কেউ যদি চায় যে না, আমি কিছু না বুঝে নিজের বুদ্ধি দিয়ে শিক্ষা, মানে এই জড়জাগতিক ভৌতিক শিক্ষা দিয়ে অহংকার বশত এই জ্ঞান কখনোই উপলব্ধি করতে পারবে না। কারণ এটা শাস্ত্রে বলা আছে, এই পূর্ণ জ্ঞানটা একমাত্র পরম্পরা ধারাতেই প্রবাহিত হয়, এবং এটা উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের পরম্পরা ধারায় যেতে হবে, আর কোনো উপায় নেই। কারণ এটা কোনো রকম ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা জানা যাবে না। সেটা যে কোনোই জ্ঞান হোক না কেন, প্রাচীন জ্ঞান হোক, আধুনিক জ্ঞান হোক, কিংবা যত অত্যাধুনিক কিছু হোক না কেন, আমরা কখনোই সেটা উপলব্ধি করতে পারবো না। কারণ এটা হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টি তত্ত্বের অংশ প্রকাশ। কারণ ভগবান সৃষ্টি করছেন এই জড়জগৎকে পরিচালনা করার জন্য, এবং তার ফলে তার অংশ প্রকাশ, তিনি পূর্ণ, এবং তিনি যে অংশ প্রকাশ করছেন, তার মানে তার মতোই তারা শক্তিশালী। তো সেজন্য তাদেরকে উপলব্ধি করা আমাদের কখনোই এই ভ্রান্ত জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব না। তো সেজন্য আমাদেরকে এই সাধু শাস্ত্র এবং গুরু পরম্পরার ধারায় আমাদেরকে এই জ্ঞানটাকে আস্বাদন করতে হবে, তবেই আমরা এটাকে, দিব্য গুণাবলীগুলো আমরা ভগবানের জানতে পারবো। কারণ ভগবানের কার্যকলাপ অচিন্ত, এবং ভক্তিযোগের মাধ্যমে সেটা একমাত্র সম্ভব জানা। আর নেক্সট লোকে বলছে যে মায়াতীত সর্বব্যাপক বৈকুণ্ঠ লোকে বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই পূর্ণ ঐশ্বর্য সমন্বিত চতুর্ভুজের মধ্যে যিনি শঙ্কর্ষণ রূপে বিরাজিত। ঠিক আছে, মায়াতীত মানে মায়া সৃষ্টির অতীত। আর এই যে সর্বব্যাপক বলছে, চিৎ জগৎ যে বৈকুণ্ঠ লোকে এবং সমগ্র ঐশ্বর্য সমন্বিত, এই যে চারজন রয়েছে চতুর্ভুজ, তার মধ্যে যিনি শঙ্কর্ষণ রূপে, শঙ্কর্ষণ কে? স্বয়ং বলরাম। তো বলরাম যিনি, তিনিই হচ্ছে নিত্যানন্দ স্বরূপ। তো সেই তার চরণ কমলে আমি প্রপত্তি করি। এখানে এখানে নিত্যানন্দ প্রভুকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণাম প্রণাম নিবেদন করছেন তার মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে, এবং তিনি বারবার এই প্রার্থনা, মঙ্গলাচরণ করার একটাই কারণ কি, আমরা যখন কোনো কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করবো, আমাদের পরম্পরা ধারায় আমরা যখন এই মঙ্গলাচরণ করব, তখন আমরা সাধুগুরু বৈষ্ণবদের, সমস্ত ভগবান সবাইকে যখন স্মরণ করব, তখন তাদের আমরা কৃপা লাভ করব, এবং কৃপা লাভ করলে আমরা সেটাকে ভগবত ভক্তি করতে পারবো। তো ভগবান এই মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে কেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মঙ্গলাচরণ করছেন? কারণ মঙ্গলাচরণ করলে আমরা যখন কোনো কিছু সাধু শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, সাধু শাস্ত্র গ্রন্থ, তখন আমাদের প্রথমেই
আমাদের মঙ্গলাচরণ করে প্রার্থনা তাদের কাছ থেকে করা উচিত। তাদেরকে প্রণতি নিবেদন করে তাদের কাছে প্রার্থনা করা উচিত যেন আমরা এই শাস্ত্রটাকে ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারি এবং আমরা যেন বিষ্ণুর যে প্রকাশ, যে ৪ টে প্রকাশ রয়েছে, তো এই জড়জগতের এই ৪ টে প্রকাশকে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে এত বেশি ডিটেইলস কিছু কেন মঙ্গলাচরণে বলা যাবে না? কারণ এই ৪ টে প্রকাশকে ভগবান বলছেন যে যিনি সংকর্ষণ তিনি একমাত্র বলরাম। এটা একদম বলে দিয়েছেন যে তিনি বলরাম এবং সেই বলরামই হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু যেটা কলিযুগে এসেছেন চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ রূপে, ভাই রূপে। তো সেই বলরামের চরণ কমলে আমি প্রপত্তি করছি। তো এরপরে ধীরে, ধীরে এগুলো সম্বন্ধে আরো আগে আসবে। কিন্তু এই মঙ্গলাচরণের ক্ষেত্রে এইটুকুই আমাদের এখন আলোচনার মানে বিষয়ের বস্তু। এরপরে আমরা ধীরে, ধীরে যখন আরো বেশি পাবো শ্লোকের মাধ্যমে প্রভুপাদের তাৎপর্যে, তখন আরো বেশি জানতে পারবো। এই মঙ্গলাচরণে আমরা এটুকুই আজকে উপলব্ধি করছি।